गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीम्। ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾನೀಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल संस्थायाः अध्यापकानां छात्राणां निर्वाहकानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त दुरित उपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम समस्त अभ्युदय अर्थंच धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री शारदा परमेश्वर्याः संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन चिंतित सकल इष्टार्थ सिद्ध्यर्थम सकल विद्या पारंगत्व सिद्ध्यर्थम जाड्यादि दोष निवारणार्थम श्री शारदा परमेश्वरी प्रीत्यर्थम यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां करिष्ये। ओम सरस्वतीं सत्यवासां समविग्रहां स्फटिकास्रजं पद्मं पुस्तकं च शुकं करैः चतुर्भिर्दधतीं देवीं चन्द्रबिम्बसमाननां वल्लभामखिलार्थानां वल्लकीवादनप्रियां भारतीं भावये देवीं भाषाणामधिदेवतां भावितां हृदये सद्भिः भामिनीं परमेष्ठिनः चतुर्भुजां चन्द्रवर्णां चतुराननवल्लभाम् आवाहयामि वाणि त्वाम् आश्रितार्थप्रदायिनीं शारदा परमेश्वर्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं संगृहाणेदम् आश्रिते सकलामरैः आदृते सर्वमुनिभिः आर्तिदे सुरवैरिणां शारदा परमेश्वर्यै नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यमाद्यन्तशून्यायै वेद्यायै वेदवादिभिः दास्यामि देवि वरदे देवराजसमर्चिते शारदा परमेश्वर्यै नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि अघहीने गृहाणेदम् अर्घ्यमष्टाङ्गसंयुतम् अम्बाखिलानां जगताम् अम्बुजासनसुन्दरी शारदा परमेश्वर्यै नमः। हस्तेषु
अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि आचम्यतां तोयमिदम् आश्रितेप्सितदायिनी आत्मभूवदनावासे आधिहारिणि ते नमः। शारदा परमेश्वर्यै नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि मध्वाज्यशर्करायुक्तं दधिक्षीरसमन्वितं पञ्चामृतं गृहाणेदं पञ्चाननसमर्चिते। शारदा परमेश्वर्यै नमः। पञ्चामृतस्नानं कल्पयामि साध्वीनामग्रतो गण्ये साधुसङ्गसमादृते। सरस्वती नमस्तुभ्यं स्नानं स्वीकुरु सम्प्रति। शारदा परमेश्वर्यै नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि दुकूलद्वितयं देवी दुरितापहवैभवे विधिप्रिये गृहाणेदं सुधानिधिसमं शिवे। शारदा परमेश्वर्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं गृहाणेदम् उपमाशून्यवैभवे हिरण्यगर्भमहिषी हिरण्मयगुणैर्कृतं। शारदा परमेश्वर्यै नमः। उपवीतं समर्पयामि वस्त्रोपवीतानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वर्णरूपे गृहाणेदं स्वर्णवर्यपरिष्कृतम् अर्णवोद्धृतरत्नाढ्यं कर्णभूषादिभूषणं। शारदा परमेश्वर्यै नमः। आभरणानि समर्पयामि कुङ्कुमाञ्जनसिन्दूरकञ्चुकादिकमम्बिके सौभाग्यद्रव्यमखिलं सुरवन्द्ये गृहाण मे। शारदा परमेश्वर्यै नमः। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। शारदा परमेश्वर्यै नमः। कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमागरुकस्तूरी कर्पूराद्यैश्च संयुतं गन्धं गृहाण वरदे विधिपत्नि नमोऽस्तुते। शारदा परमेश्वर्यै नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि अकारादिक्षकारान्तमातृकाक्षररूपिणी अक्षतां स्त्वं गृहाणे मान्यक्षराजसमर्चिते। शारदा परमेश्वर्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि पुन्नागजातिमल्यादिपुष्पजातं गृहाण मे पुमर्थदायिनि परे पुस्तकाढ्यकराम्बुजे। शारदा परमेश्वर्यै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि अथ अष्टोत्तरशतनामावळि पूजां करिष्ये। सरस्वत्यै नमः। महाभद्रायै नमः। महामायायै नमः। वरप्रदायै नमः। श्रीप्रदायै नमः। पद्मनिलयायै नमः। पद्माक्ष्यै नमः। पद्मवक्त्रिकायै नमः। शिवानुजायै नमः। पुस्तकभृते नमः। ज्ञानमुद्रायै नमः। रमायै नमः। परायै नमः। कामरूपायै नमः। महाविद्यायै नमः। महापातकनाशिन्यै नमः। महाश्रयायै नमः। मालिन्यै नमः। महाभोगायै नमः। महाभुजायै नमः। महाभागायै नमः। महोत्साहायै नमः। दिव्यांगायै नमः। सुरवन्दितायै नमः।
महाकाल्यै नमः महापाशायै नमः महाकारायै नमः महाङ्कुशायै नमः विनीतायै नमः विमलायै नमः विश्वायै नमः विद्युन्मालायै नमः वैष्णव्यै नमः चन्द्रिकायै नमः चन्द्रवदनायै नमः चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः सावित्र्यै नमः सुरसायै नमः देव्यै नमः दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः वाग्देव्यै नमः वसुदायै नमः तीव्रायै नमः महावीर्यायै नमः महाबलायै नमः भोगदायै नमः भारत्यै नमः भामायै नमः गोविन्दायै नमः गोमत्यै नमः शिवायै नमः जटिलायै नमः विन्ध्यवासायै नमः विन्ध्याचलविराजितायै नमः चामुण्डायै नमः वैष्णव्यै नमः ब्राह्म्यै नमः ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः सौदामिन्यै नमः सुधामूर्त्यै नमः सुभद्रायै नमः सुरपूजितायै नमः सुवासिन्यै नमः सुनासायै नमः विनिद्रायै नमः पद्मलोचनायै नमः विद्यारूपायै नमः विशालाक्ष्यै नमः ब्रह्मजायायै नमः महाफलायै नमः त्रयीमूर्तये नमः त्रिकालज्ञायै नमः त्रिगुणायै नमः शास्त्ररूपिण्यै नमः शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः शुभदायै नमः स्वरात्मिकायै नमः रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः चामुण्डायै नमः अम्बिकायै नमः मुण्डकायप्रहरणायै नमः धूम्रलोचनमर्दिन्यै नमः सर्वदेवस्तुतायै नमः सौम्यायै नमः सुरासुरनमस्कृतायै नमः कालरात्र्यै नमः कलाधरायै नमः रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः वाग्देव्यै नमः वरारोहायै नमः वाराह्यै नमः वारिजासनायै नमः चित्राम्बरायै नमः चित्रगन्धायै नमः चित्रमाल्यविभूषितायै नमः कान्तायै नमः वन्द्यायै नमः विद्याधरसुपूजितायै नमः श्वेताननायै नमः नीलभुजायै नमः चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः चतुराननसाम्राज्यायै नमः रक्तमध्यायै नमः निरञ्जनायै नमः हंसासनायै नमः नीलजङ्घिकायै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ब्राह्म्यै नमः माहेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः वैष्णव्यै नमः वाराह्यै नमः इन्द्राण्यै नमः चामुण्डायै नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः महासरस्वत्यै नमः शारदापरमेश्वर्यै नमः नामपूजां समर्पयामि। धूपं गृहाण देवेशी धूम्रलोचनमर्दिनी गुग्गुल्पगरुसंयुक्तं भक्त्या दत्तं विधिप्रिये शारदा परमेश्वर्यै नमः धूपम् आघ्रापयामि। घृताक्तवर्तित्रितयैः दीपितं दीपमम्बिके गृहाणवाणि वरदे कमलासनवल्लभे शारदा परमेश्वर्यै नमः दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानाभक्ष्यसमन्वितं पायसान्नं च सम्प्रीत्या ददामि प्रतिगृह्यताम्। शारदा परमेश्वर्यै नमः अग्रे स्थापितनानाविधखाद्यफलानि समर्पयामि। नारिकेलखण्डानि समर्पयामि। मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि।
पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं च महादेवी कर्पूरेण गृहाण शुभदे मातः चन्द्रबिम्बसमानने शारदा परमेश्वर्यै नमः ताम्बूलं समर्पयामि अथ मङ्गलनीराजनं करिष्ये नीराजनं नीरजाक्षी नीरजासनवल्लभे कर्पूरखण्डकलितं गृहाणकरुणार्णवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शारदा परमेश्वर्यै नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि शारदा माता की शारदे लोकमातस्त्वम् आश्रितेष्टप्रदायिनी पुष्पाञ्जलिं गृहाणाद्य मया भक्त्या समर्पितं शारदा परमेश्वर्यै नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पाहि पाहि जगद्वन्द्ये नमस्ते भक्तवत्सले नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः शारदा परमेश्वर्यै नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे सर्वसुरादिभिर्निगदितां लोकप्रसिद्धां प्रभां शुभ्रां शास्त्रपुराणनाटकमहाकाव्यादिसञ्चारिणीं ब्रह्मादित्रिदशैरनिन्दितगुणैरावेष्टितं सर्वदा नानाभूषणभूषितां नतजनाभीष्टप्रदां भारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना शारदा परमेश्वर्यै नमः मनसाभीष्टप्रार्थनां समर्पयामि ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ್ರಿ ವಾದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ್ರಿ ಪ್ರಣತ ಜನತತೆ प्रणत जनततेः संततं संततं सत्सभायां प्रश्नानां दुस्तराणामपि लघु सुसमाधानम् आश्व
ಆಶ್ವೇವ ವಕ್ತುಂ ಆಶ್ವೇವ ವಕ್ತುಂ ವಾಗೀಶಾದ್ಯೈಃ ವಾಗೀಶಾದ್ಯೈಃ ಸುರಾಗ್ರ್ಯೈಃ ಸುರಾಗ್ರ್ಯೈಃ ವಿವಿಧ ಫಲಕೃತೆ ವಿವಿಧ ಫಲಕೃತೆ ಸಂತತಂ ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ಸಂತತಂ ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಿತರತು ತರಸಾ ವಿತರತು ತರಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಲಶಸುಲಿಖಿತೈಃ ಕಲಶಸುಲಿಖಿತೈಃ ರಾಜದಂಭೋಜಪಾಣಿಃ ರಾಜದಂಭೋಜಪಾಣಿಃ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಮುಖ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಮುಖ್ಯೇಷ್ವಪಿ ನಿಶಿತಧಿಯಂ ನಿಶಿತಧಿಯಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ತೂರ್ಣಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ತೂರ್ಣಂ ಮೂಕೇಭ್ಯೋऽಪ್ಯಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾ ಮೂಕೇಭ್ಯೋऽಪ್ಯಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾ ದಿಶತಿ ಕರುಣಯಾ ದಿಶತಿ ಕರುಣಯಾ ಯಾಜವಾತ್ ಯಾಜವಾತ್ ಸಾ ಕೃಪಾಬ್ಧಿಃ ಸಾ ಕೃಪಾಬ್ಧಿಃ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಿತರತು ತರಸಾ ವಿತರತು ತರಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ಜಾಡ್ಯಧ್ವಾಂತಾರ್ಕಪಂಕ್ತಿಃ ಜಾಡ್ಯಧ್ವಾಂತಾರ್ಕಪಂಕ್ತಿಃ ತನುಜಿತರಜನೀಕಾಂತ ತನುಜಿತರಜನೀಕಾಂತ ಗರ್ವಾಗಮಾನಾಂ ಗರ್ವಾಗಮಾನಾ ಶೀರ್ಷೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಾ ಶೀರ್ಷೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಾ ಮುನಿವರನಿಕರೈಃ ಮುನಿವರನಿಕರೈಃ ಸಂತತಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೈಃ ಸಂತತಂ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೈಃ ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾನ್ನಿಧಿಃ ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾನ್ನಿಧಿಃ ಅಗತನಯಾ ಅಗತನಯಾ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾಭಿವಾದ್ಯ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾಭಿವಾದ್ಯ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಂಛಿತಂ ಮೇ ವಿತರತು ತರಸಾ ವಿತರತು ತರಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ಶೃಂಗಭೂಭೃನ್ನಿವಾಸಾ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಕಿ आद्य शंकराचार्य भगवान की जगद्गुरु भारती तीर्थ महाराज की जगद्गुरु विधुशेखर भारती महाराज की ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮನವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಿಶ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधांबुराशिं श्री शारदांबां प्रणतोऽस्मि नित्यं. विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधांबुराशिं श्री शारदांबां प्रणतोऽस्मि नित्यं. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं. परम ಪವಿತ್ರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಖಂಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪಕಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬನವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾರದಾಂಬನವರೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ಶಾರದಾಂಬನವರು, ಅಂತಹ ಶಾರದಾಂಬನವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತದ್ವಾರ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಏಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಸುರಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಿ ಸಕಲೋಪಚಾರಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅನಯಾ ಪೂಜಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲಃ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ ಯತ್ ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಹಂಸೋ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಬು ಮಧ್ಯಾತ್. ಈ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಅದು. ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅನೇಕ ಇವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಕಾಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲಃ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ. ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಏನೋ, ಪುಸ್ತಕ ನೀನು ತೆಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋಡ್ತಾ 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 ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಸಿವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಹಲವಾರು. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ರು, ಹಂಸೋ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಬು ಮಧ್ಯಾತ್. ಈ ಹಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಎರಡನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಫೇಲ್ ಅಂತ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ತಯಾರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನೇ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಫೇಲ್ಯರ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲಾರ್ಮು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎವ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೂಸು 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 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಿ 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 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಏನೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದು 11 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1:30 ಆಗೋಯ್ತು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 4:10ಕ್ಕೆ ಎದ್ರಂತೆ. ಎದ್ದಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು, ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ. ಗುರುಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಟಕ್ಕಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ 1:30 ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದ್ರಂತೆ. ಇದು ಅವರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷಗಳು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ 3:50ಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್, ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್, ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಾಹಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಘನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಹ ಊಟವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀವೋ ಓದ್ದಂಗೆ ಆ 25 ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸಾಗಿ ಓದಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ತದ್ವಾರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಏಳಿಗೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಸರ್ವಕಾಲ ಕೊಡಲಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಒಂದು. ಈ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ಗುರುವರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ.